शादी तो बाद जनानी की ख्वाहिश औलाद की होंदी है। जे जने ही गैब हो जाए तो औलाद कित्थों होनी है। कहती है मेरी शादी उहदे नाल होई सी जिहड़ा यूरोप होंदा है ते घर ते बड़े खुश है कि चलो यूरोप वाला मुड़ा ते साडी कुड़ी नूं भी यूरोप लै जाएगा। अगू जिसले कहंदे शादी होण लई है ते उन्हां आख्या जी असां बिल्कुल सादगी नाल करनी है, असीं कोई जिहड़ा ढोल नहीं लियावांगे, होटल शोटल ते नहीं करनी, सादगी नाल तुसीं निकाह करके दे दिओ ते असीं कुड़ी नूं घर लै आवांगे। कहंदे साडे घर दे एक वारी ते बड़े परेशान होए, उन्हें आख्या नहीं शरीफ जे लोग ने उन्होंने नहीं इस तरह दी चीज़ां पसंद, तो चलो चुप कर जाओ, असीं चुप करके निकाह कर देने है तो सौखे ने ना। अगू उन्हें कोई जेवर शेवर कोई शै भी ना पाई, एक अंगूठी भी उन्हें को ना पाई। कहते जिसले शादी हो के मैं घर गई हाँ उत्थे ते जना मेरा आखदा है कि ये असां औलाद नहीं करनी। मैं पूछा कि क्यों औलाद नहीं करनी? कहते कि इस वास्ते कि तैनूं यूरोप लैके जाना है, उत्थे जाके औलाद करांगे ते पासपोर्ट मिलेगा बच्चे नूं, इस वास्ते तू इंतज़ार कर। कहते मम्मी थोड़ी जोशीली हो गई। मैं चलो सही है मैं यूरोप टुर जाऊँगी। 3-4 महीने रहा तो परहेज़ किया, मैं एक दो बारी आख्या लेकिन उन्हें आख्या फिर वही गल मैं तेनों आख्या जे इंतज़ार कर। कहते लेकिन वो जो वापस आ गया, उस तो बाद जो 3-4 महीने मेरे नाल राबते च रहा। उस तो बाद कहते फिर दोबारा आया पाकिस्तान ते फिर आके मैं उन्होंने आख्या कोई नहीं है कर लेने, चलो होर बच्चा होगा तो उन्होंने उत्थे पासपोर्ट मिल जाए। कहता नहीं मैं चाहना ऐ वां कि साडा बच्चा होवे ही उत्थे यूरोप च, पासपोर्ट उन्होंने लभना चाहिए, मेरा ख्वाब है। कहते फिर उन्हें चुप करा दिता। 3-4 महीने फिर रह के गया, उस तो बाद वापस टुर गया। कहते जो ही वापस गया तो उन्हें जड़ा फोन ते राबता ही छड़ दिता। जिसले फोन ते राबता छड़िया तो कहते मेरी सस भी बड़ी परेशान सी, ओदा भी कोई राबता नहीं सी हो रहा, तो कहते ना मेरा राबता हो रहा सी, असी बड़े परेशान सा। कहते एक बारी पैसे भेजे से ते उस तो बाद तकरीबन साडा राबता नहीं होया। असी बड़ी कोशिश की लेकिन सानू को ना समझ आई कि किधर गया। पूरा महीना गुजर गया। कहते पूरे महीने बाद जिहड़ा जिथों पैसे भेजे सी ना वो चिट भेजी सी, उहदे ते नंबर लिखिया सी उस PCO दा। उन्हां नूं कॉल की, पुछया कि इस तरह ए पैसे आए सी ते किन्ने भेजे? उन्हें आख्या उन्हें बजाते खुद ते नहीं भेजे, उहदा एक दोस्त है वो भेजण वास्ते आया सी। असीं आख्या उहदा नंबर दिओ, चलो साडा राबता ते होवे। असीं बड़े परेशान सा, पता नहीं किधर गया, यकदम रोज़ाना घर फोन करदा सी। कहंदे जिसले उन्हें नंबर दिता उस दोस्त नाल गल होई, उन्हें आख्या कि मेरे नाल बिल्कुल उहदा राबता है सी, मन्नू उन्हें पैसे दिते सी भेजण वास्ते ते मैं तकरीबन 10 कुछ दिनां बाद भेजे ने, मेरे को टाइम नहीं सी है। उन्हें आख्या लेकिन उहदी कोई खबर, उन्हें आख्या मन्नू आपू कोई खबर नहीं, किधर गया? मैं तो बड़ा परेशान हाँ, उहदा ते नंबर भी कोई नहीं मिलता पिया। कहंदे घर दे बड़े परेशान है। उन्हें आख्या पुत्र को पता ही तो सानू दस दे कि के मसला? उन्हें आख्या हाला जी मन्नू बिल्कुल कोई नहीं पता कि के मसला है। कहंदी अगू मैं बड़ी परेशान सा, ज़ाहिरी गल है मेरी तो शादी हुई सी, 2 बारी तो पाकिस्तान छुट्टी आया सी। कहता मैं बड़ी परेशान, सस जड़ा कोई दिहाड़े रो के ते चुप कर गई, बंदे शंदे भी आते रहे, बह खलो के जाते आए, लेकिन उन्हें पता नहीं किधर गया। हो सकता कि पुलिस शीस ने तो नहीं फड़ लिया, कि जेल च तो नहीं, हो सकता कानून भी इस तरह के ने कि ढेर बंदियां नूं आख्या लेकिन किसी ने पता करके को नहीं दसिया। कहते मैं बड़ी परेशान सा, अम्मी री आंदे को नहीं हौसला कर, आपे जड़ा राबता कर लेगा। कहते मैं बिल्कुल छड़ी छांड, ना मेरी औलाद ना कोई गल ना बात। मैं अम्मी नूं आख्या कि तुसीं इंज करो कि मन्नू यूरोप टोरना। आख्या पुत्र साडे कोल पैसे कित्थों आए? जे इन्हां तैनूं जेवर पाए आंदा फिर भी चलो कोई गल ऐसी तेरी, असीं चलो यूरोप टोर देंदे जेवर वेच के, वो जेवर भी कोई नहीं है, हुण असीं के करिए? कहंदा मैं ढेर आख्या अम्मी रा, लेकिन अम्मी री मेरी गल नहीं सी सुनदे पे। अगू जड़ा कहंदा मैं अम्मी रा नूं आख्या कि तुसीं जड़ा ना अपना मकान वेचो फिर मैनूं यूरोप टोर दिओ। पुत्र ये मकान वेच दिता तो पिछे के रह जाएगा? नहीं तुसीं मकान वेचो। कहंदे मैं उन्होंने जोर दिता, उन्हें मकान वेच दिता। जिसले मकान वेच गया तो अगू गल की किसी नाल ते मेरा वीज़ा लग गया। अगू मैं अपनी सस नूं फिर दसिया कि मेरा वीज़ा लग गया, मैं चली हाँ यूरोप। सस मेरी दा रंग ही उड़ गया, कहती है तू सानू दसिया नहीं है, तू टुर चली है, तू कित्थे जाना है, जाके कित्थे रहो? उन्हें आख्या मैं रह लवांगी, मैं जाके अपने जने का पता करना है, वो है कित्थे है। अगू कहते सस का एक रंग आवे तो एक जाए। उन्हें आख्या तू जिहड़ा वड्डी सियाणी बन ली है यूरोप जाके। उन्हें आख्या हाला जी तुसीं परेशान ना हो, तुहानू नहीं टेंशन है कि तुहाडा मुड़ा गायब होया है, एक बारी मैं जाके पता तो करा ना। कहते पर मैं जड़ा ना उत्थों आ गई अम्मी दे घर, मैनू पता लग गया कि इन्हां दे कोई इरादे ठीक नहीं लग रहे। कहते मैं टिकट कराई तो यूरोप आ गई, आई किसी होर मुल्क च, उत्थे आके मैनू प्रॉब्लम बनी, रिहाइश नहीं सी मिल रही। मैं फिर बड़ी मुश्किल नाल एक जगह ते जिथे मुड़े रह रहे सी उत्थे आके मैं रिहाइश ते रही। तो उस तो बाद जिसले मैं फिर उस मुल्क जाना सी, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ आख्या कि मैं लाजमी अपने हामन का पता करना।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਚੱਲਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸ਼ੋਟੋ ਤਕਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆਂਡੀ ਸ਼ਾਂਡੀ ਬਣਾ, ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਪਿਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੋ ਬਾਜੀ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਵਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਫਰੈਂਚ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕੀ ਉਸ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਸੀ। ਆਈਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੇ ਰੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜ਼ਨਾਨੀ। ਅੱਗੂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਈ ਸੂ ਯੂਰਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਫੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਭੇਗੀ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ 100 ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤੱਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਆਈਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿਆਂਗਾ ਦੂਸਰੀ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋ ਨਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਲਾਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਦਾ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਧਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਫਾਰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫਟਵਟ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛੜਮ ਛੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੇਪਰ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੂ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾ ਟੋਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ